Итак, 21. Нам нужно найти опять flaw in the argument. Вот давайте сразу пометим себе, что нужно найти flaw, то есть ошибку в логике. Читаем. The most common excuse for the poor performance of English school children at learning foreign languages is the fact that English is so widely spoken in the world. То есть вот у нас statement, да, вот один из most common excuse for the poor performance of English. Thus, тоже пометим, when the English travel to another country, they feel little need to become proficient in the local language. But that cannot explain why, amongst children who have never traveled outside their own country, the English are still outperformed by their overseas counterparts in foreign language acquisition. One is led to the inevitable conclusion that English schools are deficient in the teaching of languages. То есть вот, какой-то conclusion, то что вот, English schools are deficient in the teaching of languages. И теперь нам нужно узнать, в чем же ошибка этого аргумента. Что нам говорят здесь? Нам говорят, что вот English school children at learning foreign languages, да, вот такие есть школы, да, которые ведут на английском, и внутри у них есть классы, которые преподают другие языки. И в таких вот школах, да, English school, у нас очень низкий уровень знаний foreign languages. И говорят, что вот, потому что это, типа, почему? Потому что English is widely spoken in the world, and they have little need to become proficient in the local language. Да, это происходит, допустим, с the English, да, вот с британцами, например, то есть с англичанами, которые едут в другую страну. Однако это не объясняет, почему среди детей, кто никогда не путешествовал в другие страны, the English, да, то есть англичане все еще outperformed by their overseas counterparts in foreign language acquisition. Почему все еще они, типа, вот есть их баллы, есть баллы других overseas counterparts, да, вот других детей, и у них баллы выше, да, почему-то. Именно in foreign language acquisition. И вывод, который сделал автор, это то, что English schools are deficient, да, если им не хватает in the teaching of languages. Теперь давайте посмотрим на flaws. Смотрим на вариант ответа. It doesn't take into account the low levels of funding in English schools. No. Дело не в фандинг, дело в чем-то другом. То есть почему у них такой низкая приспособленность к другим языкам, да, они объясняют то, что вот здесь conclusion, то, что вот, плохо учат, да, teaching. Дело не в фандинг, дело в том, что вот из этого сделали вывод, что плохой teaching, да, вот в чем проблема с конкретно этим выводом. Точно не A. B. It overlooks the fact that other languages, for example, Spanish, are also widely spoken in the world. И как это влияет на то, что у нас тут есть poor performance of English school children at learning foreign languages? Это никак не влияет. То есть вот это Spanish, это просто irrelevant information. B вычеркиваем. C. It is based upon evidence taken from an unrepresentative sample. Those children haven't traveled abroad. Это интересно, пока посмотрим. D. It reaches its conclusion without considering other possible explanations for poor performance in language. That's also the possibility. E. It fails to offer any proof that the English are poor at learning foreign languages. И точно не подходит, потому что это не в этом суть нашего аргумента, то есть какие доказательства, то есть тут дело не в том, что тут отсутствуют какие-то доказательства, окей? Поэтому мы рассматриваем между C и D. It's based upon evidence taken from an unrepresentative sample, those children who haven't traveled abroad. То есть какой-то sample, вот именно такая группа, которую взяли для исследования, она неправильно говорят, а в D говорят it reaches its conclusion without considering other possible explanation for poor performance in languages.
И я думаю, что этот вариант более подходит. Ответ D. Почему? Потому что дело не в том, что они взяли какой-то неправильный sample, да? Дело в том, что они сделали неправильный вывод, да? То есть в чем неправильность этого вывода? То есть они сказали, что дело в том, что вот teaching of languages, да, English schools are deficient in the teaching of languages. Вот. То есть это единственный conclusion, к которому они пришли. То есть дело не в том, что у нас там какие-то самплы не такие, да, что не тех детей исследовали, а в том, что дело в самом выводе, да, с ним что-то не так. Поэтому C у нас отпадает, и единственный вариант, который остается, это D.